नीलवराग्रे श्वेतवरातले वैवस्वतमनन्तरे कलियुगे प्रथमभागे शम्भोद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे वेदोत्तरभागे श्रीरङ्गस्यामयादिप्रदेशे गङ्गाकालदेशे श्रीभूमिलासमेतवेङ्कटेश्वरस्वामिनः आलयसन्निधौ भगवन्सन्निधौ आचार्यसन्निधौ अत्यवर्तमान व्यावहारिकजान्यमानेन भगवान् श्रीब्रह्मसदानां मध्ये श्रीविश्वावसुनाथसंवत्सरे करायणे श्रीश्वरौ कृष्णकाले शुक्लपक्षे श्रीयायां शुभतिथौ शुभवासरे लक्ष्मीवासरे शुभयोगे शुभकरणे देवपुरा विशेषण विशिष्टायां शुभतिथौ अस्यां श्रीभूमिलासमेतवेङ्कटेश्वरस्वामिनः कृपया भक्तस्य गोत्रोत्तमस्याः लक्ष्मीरमणा गोविन्दः మనసులో ఈ గోడలు మీ పేరు మీ వారి పేరు మీ పిల్లల పేరు ఒక మనసులో పెట్టుకోవాలి అస్మాకం సహ క్షేమ ధైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం కర్మ అర్థ కామ్య మోక్ష సుకృతిక ఫల సిద్ధ్యర్థం ఆధ్యాత్మిక ఆదిదైవిక ఆదిభౌతిక సామర్థ్య నివారణార్థం వార్షిక మహోత్సవే తృతీయ దివస సాయంకాల భగవత కళ్యాణార్థభూతం నిశ్చితార్థ వరపూజ పులోకపూజార్థం భగవత కృపయా పూజనం ఆచార్య శ్రీహస్తేన అహం కరిష్యే శ్రీ అక్షరాణి సృజ్య హరి ఓం ఆగమృత్యేన అస్యాం భగవత అనుగ్రహఫలవిద్యర్థం పాత్రే ఋతుకంద్రద్రవ్యాన్ని నిక్షేప్య ఓం వరుణాయ నమః వరుణమావాహయామి ఇమం మే వరుణమీయవామస్యాజనమయత్వమస్సురాలతే కాండాః కాళిదాః మధ్యమధ్యమేకం వరుణమావాహయామి అన్యవాదే విహిత్వా వైకుంఠాత్మయామి శాస్త్ర ఆగత్య 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 వేదాది గంధ పుష్ప రూప దీప చతురోదర అభ్యర్చ సప్తవారవే అభివంద్య అధ్యాత్మాత్మే నిత్య వేదేన పూజా ద్రవ్యాన్ని ప్రోక్ష పవిత్ర పవిత్రోవా సర్వాస్త్రాష్టలోభివాస్మనే స్మరే పుండరీకాక్ష భవాభ్యాంతరే పుండరీకాక్ష పుండరీకాక్ష పుండరీకాక్షాయ నమో నమః ఆగమృత్యేన ఇదే ప్రథమః విశ్వక్సేనారాధనం జనమ కరిష్యామి ఉత్తరాగ్రం విశ్వక్సేనానువిష్టాభ్య ఓం శుభదేనాంతరే పరిదోవందే విశ్వక్సేనాయంతియోస్మ విశ్వక్సేనావిధావే తత్పురుషాయ విద్మహే ఏకహస్తాయ ధీమహి తన్నశ్రాంత ప్రచోదయాత్ అపరివారాయ శ్రీమతే విశ్వక్సేనాయ నమః ప్రణామ స్వాగత ప్రతిమ అభిముఖీ పూజితాన్మనశ్య జనన్యాసం వత్వా ఉదయాయ నమః శ్రీరతే స్వాహ శిఖాయ వరదు సమచార్యం నేత్రాభ్యాం వరదు అస్త్రాయ వరదు సపరివారాయ విశ్వక్సేనాయ నమః సమర్పయామి సపరివారాయ విశ్వక్సేనాయ నమః సమర్పయామి విశ్వక్సేనాయ నమః సపరివారాయ 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 విశ్వక్సేనాయ నమః
सपरिवाराय श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः समर्पयामि सपरिवाराय श्रीमते विश्वक्सेनाय दीपं संदर्शयामि सपरिवाराय श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः आचमनीयं सपरिवाराय श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः जामाभरणनैवेद्यं निवेदयामि सपरिवाराय श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः मध्ये पानीयं समर्पयामि सपरिवाराय श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः समर्पयामि सपरिवाराय श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः नीराजनदीपं योग्यता बुद्धिरस्तु अस्तु तदास्तु हरि ओम पवित्रे परिष्यते गुप्ते रत्ने सुरक्षते फलनं निक्षेप्य फलसे गन्धोदनं पूरयित्वा ॐ शन्नो देवी सृष्टया आपो भवन्तु वीतये संयोगविष्णावन्तु नः आपो वायुनं सर्वं विश्वा भूतान्यापः प्राणवापः भद्रवापो कृतमापो अन्नमापं प्राणापो विराडापो स्वराडापो निर्धारुष्टापो देवक्षापो आपो ब्रह्मो सुवस्वरो देवसत्त्वाद्विदो भतवे दिनो बाहुभ्या पूष्णो स्वाहाग्रामादे तमो यज्ञेषु देवस्तो अर्थव्यावा तमो विपृथिवीजले एतां ब्रह्मण्यज्ञमान्यप्रा स्वप्रेन्द्रवनयो जाताः ॐ या परिणेर्या परापुष्पाया चक्रीशने बृहस्पतिर्दोषास्थानो च कर्मकः कस्मिन् ॐ परमतमफलराम्याय विद्यावतार विहायमदमन्दरिशिरा मत्स्यदेवो नमो नमः ॐ ब्रह्मास्त्रारम्भो भगवान् विदर्शः आरत्य स्वाहा सपरिवाराय श्रीदुर्गणाय नमः प्रणाम द्वादशापतिमविदनौद्रावदर्श गणकन्यासं कुर्यात् ॐ आदित्राय स्वाहा उदयाय नमः विदुरे स्वाहा शिवाय विदुमोदयाय नेत्रामिलोक्राय भटो आत्मा शङ्खचक्रगयावनमानमुद्रां गदर्शः सरजो वरदकमुद्रां गदर्शः सपरिवाराय श्रीदुर्गणाय नमः आद्यं आत्मन्यान् समर्पयामि सपरिवाराय श्रीदुर्गणाय नमः पंचामृतज्योतिरस्नानं समर्पयामि सपरिवाराय श्रीदुर्गणाय नमः वस्त्रं समर्पयामि सपरिवाराय श्रीदुर्गणाय नमः सपरिवाराय श्रीदुर्गणाय नमः सपरिवाराय श्रीदुर्गणाय नमः ओम श्रीदुर्गणाय नमः ओम चक्राय नमः ओम चक्राय नमः ओम दाताचक्राय नमः ओम आदित्राय नमः नानाविधं पुष्पान् समर्पयामि धूपमाग्रापयामि दीपं सर्जयामि उपदीपान्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि फलनैवेद्यं निवेदयामि गोप्या परिनिष्ठा यद्रां स्वाहा मङ्गलमानीराजनं समर्पयामि मध्ये मध्ये वाद्यं समर्पयामि सुगन्धो अनुरोधानमधि मानो एवं वेदातवेदोगामर्थं पूर्णं जगद्व्याख्यानैर्यामापरिमाणया जय गुरुर्गणभगवान् की ओम आपः ओम कर्ताः ओम अक्षराः ओम पुष्पाणि ओम दक्षिणाः ओम दर्भाः स्वामिनः अनुसमार्यतां श्रीनमस्मः नन्नात्मः भवतनभ्यः पुण्याः वापयिष्ये वाक्सदा भगवतो वरेण भगवतो वीर्येण भगवत्प्रेष्ठा भगवतकर्मणा भगवतकर्मकरिष्यामि ओम भगवानेन समीयाम्यस्तुलोके विजयजगन्नात्मना प्रस्तकत्वावेन श्रीभूनीलासमेत श्रीमद्वेङ्कटेश्वरस्वामिनः वार्षिक ब्रह्मोत्सवाराधनमनः अखिलजगन्नात्मानां स्वात्मानां स्वयमेव कारकमुत्तरते ओम भगवान् पवित्रं वासुदेवं पवित्रं सदावदत्तावतं पवित्रं ओम तस्य पुण्याः भवन्तो भवन्तु ओम नारायणाय वासुदेवाय
कर्मणोऽस्तु ओके पुण्यं नक्षत्रं तत्कर्तव्यो विष्णुरावैदुर्यदेति सदानन्दमनैरे अवतारसूर्यसेदो विद्वेषमसेदो भावद्वाचार्या पुण्याः एव भवते श्रीभूमिलाभे वेङ्कटेश्वरस्वामिनः पाञ्चान्महोत्सवाराधनः तद्वन्दो भवतु कर्मणे स्वस्ति कर्मणे स्वस्ति ओम कस्मिन्नस्वाहा सत्य पूजा कस्मिन् साक्षोरिष्णि कस्मिन् भगवद्धातु ओम श्री भूमिलाभे वेङ्कटेश्वरस्वामिनः पाञ्चान्महोत्सवाराधनः भवतो भवतु कर्मरुज्यताम् ओम बुद्धास्माभिः नमोदर्या देवो नमस्तु अनुराधा विशालत्रयन्तः नीमेव शैलस्थवीरा ओम स्वाहा भवतो सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः देवताभ्यो नमो नमः। ओके लक्ष्मी
సావిత్రి
हरि ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णकरस्वरां चन्द्रमां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महाभागां जातवेदो लक्ष्मीमनवगामिनीं यस्यां हिरण्यं विद्येयं कामश्वं पुरुषाणहम् अश्वपूर्वामदमध्याघसिनाथप्रबोधिनीं श्रियं देवी मवामहे श्रेयमादेवीं शतां तां स्थितां पद्मवर्णां त्वामिहोमये श्रियं चन्द्रां प्रभासां निजसात्वरं दिव्यं लोके देवदुष्टावताराः त्वां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्णेन शरां तां वृणे आदित्यवर्णे तपसो निजातो वनस्पतिस्थो वृक्षोरबिल्वः तस्य फलानि सर्वदानुगन्धमायान्तरायाश्च भाव्या लक्ष्मीः परिणासः प्रावद्भूतोऽस्ति राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिवृद्धिं ददातु मे चतुर्विभासामलान् जय श्यामलक्ष्मीर्नाशयाम्यहम् अबोधिमसवृद्युञ्जा सफलान्निरकृतमेधा गन्धद्वारां दुरादशां नित्यवश्चाङ्गरीषिणी ईश्वरी सर्वभूतानां त्वामिहोपत्वये श्रियं मनप्रथकाममाभूतिपादस्य तमशीमहि श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनी आवस्वलन्तु सिद्धानि चित्रीतवसमे कुले जदेवीं मातरं प्रियं वासय मे कुले पुष्करणे पुष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महाभागां आर्द्रां कीर्तनीं जयतीं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्
ఒక్కసారి రోగాలు అందరూ
వచ్చేటట్టు పెట్టుకొని ఇది అది స్నానం తీసుకురావాలి. గాజులు తీసుకొని అందరు మంచిగా शिरीष इवे साइज బాజా अभी エディトが働きまして
ఆయన భరించలేక దిగి వస్తే అమ్మ చూడలేక ఉండలేకపోయిన స్వామి దానికోసమే దిగి నుంచి గుడిని దిగి వచ్చారు. సాక్షాత్ ఉదయంలో పెట్టిన స్వామి. అమ్మవారి విశేషం ఏంటంటే అమ్మవారి గోత్రమే సౌభాగ్య గోత్రం. ఆ ఉందంటే నిరంతరం నాకు వెళ్ళే ఉంటుంది. అందుకని చుట్టుకొచ్చారు. ఎందుకంటే సౌభాగ్యం చేయడం పరిశుద్ధ అమ్మవారిని అర్థం చేసుకుంటూ స్వామి మా దేవస్థానంలో ఉండండి అంటారు. అమ్మవారు బాగుంటే స్వామివారు బాగుంది, స్వామివారు బాగుంటే అమ్మవారు బాగుంది. ఇక్కడ ముఖ్య విషయం ఏంటంటే ఏదైనా ఇళ్ళల్లో మన నిజంగా అమ్మ అది కావాలి ఇది కావాలి అని చెప్తూ ఉంటారు పిల్లలు కదా. అలా మంత్రిగా ఉండి సలహాలు సూచనలిచ్చే అమ్మవారి కనుక ఈ అమ్మవారి కోసం స్వామివారు చేస్తారు. సంతోషం. జయ శ్రీమన్నారాయణ. జయ శ్రీమన్నారాయణ. చాలా సంతోషం అండి. అమ్మవారి గొప్పగా చాలా విషయాలున్నారు. అమ్మవారు చూడడానికి చాలా అందంగా ఉన్నాయి. సంతోషం మాత్రం అందంగానే కనిపిస్తుంది. అయితే లోకాధారంగా స్త్రీలందరికీ కూడా కోపం ఎక్కువ ఉందని మీ అమ్మవారికి మరి ఏమాత్రం కొంచెమైనా అవగాహనలు కానీ గొప్పతనం కానీ ఉన్నట్లయితే ఆ అమ్మవారు సంసారం చేస్తూ ఉండాలి, ఎన్ని జగాలు వచ్చినా ఒక దగ్గర ఉండాలి అనేటువంటిది మాకు తెలిసినంత మటుకు. కానీ మీ అమ్మవారు చిన్న విషయానికి కోప్పడి వైకుంఠానే కాదు మా స్వామి కూడా వదిలేసి ఇక్కడికి భూమి మీద వచ్చేసింది. అది ఎంతటి సంస్కారం అమ్మవారిని అలా రావడం అయినా బాగుందా? అయినా కూడా మా స్వామి వారు భార్య భర్తను వదిలేసి వెళ్ళిపోయినప్పటికీ ఎక్కడో వెతుక్కుంటూ వచ్చి మళ్ళీ తీసుకొని వెళ్ళాలని చెప్పి భూలోకానికి వచ్చాడని చెప్తే మీ అమ్మవారు వచ్చిందని చెప్పి కాదు, అమ్మవారు తనను వదిలేసి వచ్చింది. వట్టిగా రాలేదు మీ అమ్మవారు. స్వామివారి వైకుంఠంలో నువ్వు నాకు వద్దు అన్నట్టుగా వదిలేసి వచ్చింది అమ్మవారు. అయినప్పటికీ కూడా తన అవగాహనతో తన గొప్పతనంతో తన మనస్సుగా తన వక్షత్వంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా తాను ఆ విధంగా గురువు వచ్చినప్పుడు తగినప్పుడు తాను ఏ విధంగా ఉంటారో గృహస్థాశ్రమంలో గురువును దూషించకూడదు అనేటువంటి తెలుసు కాబట్టి, వేదాన్ని తన నుండే ఉద్భవించినది కాబట్టి, వేద స్వరూపుడు కాబట్టి, శాస్త్రాన్ని కూడా తెలిసినటువంటి వాడు, శాస్త్రాన్ని పుట్టించినటువంటి వాడు, ఈ ములోకాలను పుట్టించినటువంటి వాడు కాబట్టి తాను తన భార్య తన భార్య భూలోకానికి వచ్చిన మళ్ళీ తన కోసమై చెప్పి తీసుకొని వెళ్ళాలని చెప్పి తాను మరొకరిని పట్టుకోకుండా తాను తన కోసమై వచ్చి ఆ లక్ష్మీదేవిని తీసుకోవాలని చెప్పి తాను కూడా వైకుంఠ పరమపదాన్ని కూడా వదులుకొని అన్నిటినీ వదులుకొని భూలోకాన్ని చేరుకున్నాడు. అంతటి అవగాహన మా స్వామి, అంతటి గొప్పతనం. అలాంటి ఆ స్వామి యొక్క గొప్పతనానికి మీ అమ్మవారు ఇవ్వడం మీ అమ్మవారి యొక్క సుకృతమైనటువంటిది. అంతటి గొప్పవాడు మా స్వామి. అలా అటువంటి గొప్పతనమైనటువంటి స్వామికి మీ అమ్మవారు ఇవ్వడం అనేటువంటి మీకు ఎంతో అదృష్టం చేసుకుంటే కానీ మా స్వామి వారు మీకు లభించలేదు. అలాంటి స్వామి వారికి అమ్మవారిని ఇచ్చి వివాహం చేసుకోవడమే మీకు గొప్పతనము. కాబట్టి గొప్పతనంలో కానీ సౌందర్యం అంటారా, సౌందర్యం అంటే పురుషా మోహన రూపాయ అని చెప్పి తాను వ్యూహంలో భావయుగంలో హృదయుగంలో రాముగా కృష్ణుడిగా అందరూ ఉన్నప్పుడు ఆ పరిపూర్ణమైనటువంటి దర్శనం చేసుకున్నది కృష్ణ పరమాత్మ అని చెప్పి ఆ రాముని మోహించినటువంటి వారు అందరూ కూడా రాముని చూస్తే మోహంలో పడిపోయినటువంటి వారు ఆ స్వామిని చూస్తూ అంతటి సౌందర్యం ఆ స్వామి వారు. కాబట్టి సౌందర్యంలో మీ అమ్మవారి కన్నా కూడా మా స్వామి సౌందర్యమే చాలా గొప్పది. ఔదార్యంలో గొప్పతనము మా స్వామి వారిదే. అలా మా స్వామి వారే గొప్పవాడట. అందుకని చెప్పి ఆ స్వామి అమ్మవారి అనుగ్రహంతో అమ్మవారినే చేసుకోవాలని మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చాడు మా స్వామి. జయ శ్రీమన్నారాయణ. ఇప్పుడు స్వామి అందంగా చెప్తున్నారు. స్వామి గొప్పవాడే వాళ్ళు చూస్తే మేము ఇద్దామని వచ్చారు. కానీ ఇక్కడ ఉన్న విషయం గొప్పతనం ఏంటంటే ఏ జంతువులు అయినా ఇల్లు కట్టాలని సరదాగా ఉంటాయి. ఎప్పటికీ సంతోషం ఉంటే ఏమో ఉంటాయి, ఎప్పుడేది మార్చాలి అవునా. అప్పుడప్పుడు ఆడడం చేయడం అంటే ఆ రకాల ఆనందం వేరే ఉంటుంది. ఆ యొక్క దాంట్లో చూసి ఆనందం తర్వాత దాంట్లో సంతోషం అంటే ఎలా ఉంటుందని తెలియదు. అంటే అది తెలుసు, వేరే వ్యవసాయం ఏం తెలియదు. మనం అడిగి మాట్లాడితే ఎలా ఉంటుందండి. స్వామి అమ్మ ఉండలేని అమ్మాయి వస్తారు. అంత గొప్ప తల్లి అమ్మ యొక్క మాధుర్యం. ఆ అమ్మ
స్వామికి తెలుసు. కానీ ఈ స్వామి నాకు ఎందుకోసం వస్తాడని తమతో చూస్తున్నాము అంటే అమ్మ పాలన ఎప్పటికీ నువ్వు భక్తులతో వెళ్తావు కదా, భక్తులలో వినాయకుడు కనీసం మనలో అవతారనే ఉద్దేశంతో దిగి వచ్చిన అమ్మవారు కలియుగంలో కూడా అవతారం ఇస్తారు కదా. మరి అలాంటప్పుడు స్వామి ఎన్ని కష్టాలు తిరిగి వచ్చాడు, ఎన్ని దెబ్బలు తిరిగాడు, ఒక ఆవులు వేసుకున్నాడు వచ్చి కష్టాలు ఎన్ని కష్టాలు వచ్చారు. ఇవన్నీ రావడానికి సృష్టించారు. ఎవరు చేశారు పురాణ రావడానికి అమ్మవారే. కనుక అమ్మ అంటేనే అద్భుతాన్ని పంచించేది, ప్రజలకు భక్తులకు ఇచ్చేది. అందుకే మనం నిద్రలేస్తుంటే అన్నామండి ఫస్ట్ అమ్మ దర్శనం చేస్తూ బయట వెళ్ళాలంటే మంచి అవుతుంది అంట. ఇదే విధంగా త్రేతాయుగంలో రాముడు ఉన్నాడు. రాముడు కూడా రామదాసు గుడి కట్టిస్తే చాలా కష్టాలు పడ్డాడు రామదాసు. ఎన్ని కష్టాలు కలిసిపోయి అప్పుడంతా రామారామ వాళ్ళ సీత పెట్టాడు కదా, నేను మొబైల్ చేయాలా కనీసం అలా చెప్పినప్పుడే లక్ష్మణుడు కలిసి వచ్చి రాచవరకు రాసిస్తాడు రామదాసు. అంటే అమ్మదేవి స్వామి దేవి. స్వామిని దర్శించుకోవాలన్నా అమ్మ పర్మిషన్ లేదు, స్వామి దర్శనం కాదు, అమ్మనే ముందు. ఏ దెబ్బలైనా అమ్మ అంట భయాలు తమ్ముడు కూడా తిన్నాడు పాపం అని మీరే ఒప్పుకుంటున్నారు. అంటే అన్ని విషయంగా సరే నా దగ్గర తీసుకుంటామనేటువంటి గుణంతో ఉన్నటువంటి అమ్మవారు. ఇంతటి గుణం ఉన్నటువంటి మీ అమ్మవారిని ఎట్లా పెళ్లి చేసుకోవాలి, తర్వాత పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత ఈ తల్లు ఇక్కడ కాలిపోతాయా, మళ్ళీ ఏ మాటైనా మళ్ళీ కట్టబెట్టడం తననే అనుకుంటా. ఇలా తనేటువంటి అమ్మాయిని చేసుకుంటే మా స్వామి వారు చాలా చూపిస్తాడమ్మా. అలా తనేటువంటి గుణం అలాగే ఉంటుందా, మారుతుందా? కొంచెం మారుతారు. ఎందుకంటే కొత్తగా పెళ్ళి మారుతారంటే అమ్మవారి గుణం బాగాలేదు కదా. మొదట వాళ్ళకి కొంచెం అవగాహన వచ్చేదాకా కొద్దిగా అట్లుంటారు, తర్వాత అడ్జస్ట్ అయిపోతారు. తన్నులు తినమంటారు మమ్మల్ని, ముందు ముందు తన్నులు తినమంటారు. తన్నులు తినమంటారు. తన్నేటంతా భరించలేక కిందికి వచ్చింది. అలాంటిది గడ్డ కూడా అనేది అమ్మవారు. ఆ ఎవరో వచ్చి నీ గురేని కంటారు, నా స్థానం కంటారు అని ఓకే నా పట్ట అంటావా అంటే అది నా స్థానం అన్నారు చూడండి. నన్ను కన్నారన్న ఫీలింగ్ అమ్మవారు వచ్చింది తప్పితే స్వామి కన్నారన్నది కాదు. నక్షత్రంలో నన్ను కన్నారు అని ఉంటది ఉన్నట్టుగా చెప్పింది మీ అమ్మ. మీ కూతురు మీకు చెప్పింది, మా నాన్న నన్ను తండ్రి నేను చెప్పినట్టు అందుకే వచ్చేసిన చెప్పినట్టున్నారు. అందుకే నన్ను నేను ఎదుర్కొంటానని చెప్పి వచ్చింది. కానీ స్వామి కన్నుని కూడా అమ్మవారి కోసం వచ్చాడు. కాబట్టి ఆ కన్ను ఎప్పటికైనా పనిచేసుకొని కాస్త సౌమ్యాన్ని చేసుకొని సౌమ్యవంతురాలుగా ఉంటే మా స్వామి వారు మేమందరం సుఖిస్తాము. కాబట్టి ఆ గుణాన్ని మార్చుకోవడం చెప్పండి. మీ అమ్మాయి తరవారికి అమ్మాయి పిల్లలందరూ కూడా చెప్పమని చెప్పండి అమ్మవారు. ఒకటేంటంటే అమ్మవారు ఒకసారి కమిట్మెంట్ అయిందంటే స్వామి నువ్వు నాకుతావు అనే ఉద్దేశంలో ఉంది. కాబట్టి తను ఫస్ట్ ఎవరైతే దగ్గర ఇచ్చేస్తుంది, పెళ్లి కావాలి తర్వాత ఆయన చెప్పినట్టు వినాల్సిందే అన్నా కదా. ఇప్పుడు చూడండి అమ్మవారి అంటే స్వామివారి ఏముంటుంది, కన్యా వలయతే రూపం మాతావిత్తం పితాస్మృతం భంగోకులమిచ్చంతి ముస్కానా ఇతరే జనః. జనరల్గా లోకంలో కన్య కేవలం రూపాన్ని చూస్తుంది. అయ్యో ఇంత బాగుంటాయండి, సంపద చూడదు, నా ఫ్రెండ్స్ ఉంటాయి కదా, నా ఇంటి బాగుంటుందా, పెద్దగా బాగుంటుందా, చుట్టూ
డబ్బులు బాగుంటే మా అమ్మాయి సుఖపడుతుందంటే అనుకుంటున్నా దాన్ని. తండ్రి అలా కాదు, నా అబ్బాయిలు తెలియని వాడుగా ఉండాలి, మంచి ఇదిగా ఉంటే కష్ట సుఖాలు తప్పులు నిలబెట్టేవాడు ఉండాలనుకుంటారు. బంధువులు వచ్చారు, బంధువులంతా ఏమనుకుంటారండి, మన పిల్లవాళ్ళైనా ప్యాకేజ్ చూసుకుని వేరే పిల్లలు తీసుకుంటున్నారు, సేమ్ కాస్ట్ అయినా వేరే కాస్ట్ అయినా బంధువులు వచ్చారండి అంట. కానీ మిగతా అవసరం లేదు, ముష్టాలు వెళ్ళిన బంధువులు పెళ్లి కాదు భోజనం పెడితే పెళ్లి మంచిగా చెప్తారు. కానీ అక్కడ ఏం చూడరు, స్టేజ్ ఏదో చూడరు. అందుకని అమ్మవారు ఏమంటున్నారంటే స్వామి రూపాన్ని చూసి ఇష్టపడ్డారు. అదేవిధంగా మాతా విత్తం డబ్బులు మాత్రమే నిత్యం డబ్బులు కొట్టు వస్తుండే. ఇది కూడా మా అమ్మ ఒప్పులు ఎందుకంటే డిస్కైల్ బాగా పెట్టుకోండి, ఎందుకంటే మరి అందుకని అమ్మవారే తగ్గుతున్నారు కొంచెం. అదేవిధంగా పితాసుతం వీళ్ళెవరు కన్యాసుమ సంజాతం కృపాచర సాగరం సర్వేషాం ప్రథమాచారం చేయాలి. అందరి ప్రథమాచారం అంటే శ్రీనివాసం. అలాంటి వాళ్ళు మరి కొత్తగా వస్తాయని ఎందుకు కాదని అమ్మవారు కాబట్టి అమ్మవారు ఏం లేదు, బంధువులు వచ్చారు అందరి వాళ్ళు శ్రీనివాసం అందరికీ చేస్తుంటారు. చక్కని భోజనం. కాబట్టి ఇలాంటి వాడు నా వల్ల సంతోషమే, కానీ నా వైపు కూడా గుర్తించవయ్యా అంటున్నాను. నువ్వే కాదు, నువ్వు అనంతగా జరుగుతుండొచ్చు, కానీ ఏమి జరుగుతుంది చతుర్వేద చారాధ్యాయిని సౌభాగ్య విశ్వంతరి నిరాకార సాకార ప్రయాస పౌరాణిక సౌభాగ్య గోత్రోద్భవీ విశ్వంతర శతో నప్రీం. నేను ఎవరిని విశ్వం శత మనవరాన్ని రక్తాక జన్మ మునిమనవరాలు, విశ్వం జన్మ మునిమనవరాలు రక్తాక జన్మ మనవరాలు. అదేవిధంగా నేను క్షీరాంగ పుత్రికను అని చెప్తుంది. ఇక్కడ అమ్మవారు ఏం చెప్తుంది, శుభం భవతు వసుంధర స్థిరధర స్వయాపౌరాణిక లావణ్య గోత్రోద్భవి. అమ్మవారు సౌభాగ్యంలో అయితే ఈ అమ్మవారు లావణ్య గోత్రము. ఈ మూలం ఎవరు విభజన యొక్క మునిమనవరాలు, గర్భజన యొక్క మనవరాలు, కాశ్యప యొక్క సంకల్పం అంటే ఆయన లభించింది అమ్మవారు. కాబట్టి ఈ ఇద్దరు అమ్మవారు ఆ స్వామి మిమ్మల్ని నేను కోరుకుంటున్నాను చెప్తున్నారు. దానికి ఇష్టమా కాదు, ఇష్టం లేకపోతే ఇక్కడికి రా, ఇష్టం ఉందే వచ్చాను. మా పాలకేస్తుంది, మాకు ఎవరైతే వచ్చా మా ముత్తారు, మా తాతవారు, మా నాన్నగారు, మా వంశం ఏంటి, మా కుటుంబం ఏంటి నేను చెప్తున్నాను. మరి మీకు కూడా సెలవిస్తే చాలా సంతోషం. అమ్మవారు చెప్పి 4 వేదాలు కూడా చదువుకోమని చెప్పి చాలా చక్కగా చెప్పారు. మీ అమ్మవారు 4 వేదాలు చదువుకున్నారు. మా స్వామి వారు అనంత వేద చదువులు, ఆ వేదములన్నింటినీ కూడా సృష్టించినటువంటి వాడు, తనలోనే ములోకాలన్నింటినీ కూడా సృష్టించినటువంటి వాడు మా స్వామి. అటువంటి గొప్పమైనటువంటి స్వామి మా స్వామి. మరి మా స్వామి వారికి గోత్రం అడుగుతారా, తండ్రి పేరు అడుగుతారా, తాత పేరు అడుగుతారా, ముత్తాత పేరు అడుగుతారా అంటే పుట్టుకనే లేనటువంటి వాడు, రూపము లేని వాడు, నిర్గుణుడు, నిరాకార సాకారమైనటువంటి వాడు, ఆకారం లేకుండా ఆకారం కలిగినటువంటి వాడు, గుణములు ఉన్నటువంటి వాడు, గుణములు లేనటువంటి వాడు. అంటే మంచి గుణాలు మాత్రమే కలిగి చెడు గుణాలు ఏమి కూడా లేనటువంటి వాడు మా వాడు, సాకార రూపంలో ఉన్నటువంటి వాడు. అలా ఉన్నటువంటి స్వామి యొక్క గోత్రము ఏమని చెప్పాలి అంటే మా మానవారే మాకు చెప్పాడట. ఏమని? పూర్వము జ్ఞాపకం పుట్టుకలేదు కాబట్టి నాకు నేనే తండ్రిని, నాకు నేనే తాతను, నాకు నేనే ముత్తాతను. మరి ఇలా చెప్పాలి స్వామి, గోత్రము అడుగుతున్నారు అమ్మాయి వాళ్ళు, ఎలా చెప్పాలి అని అడుగుతున్నాడు. భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా 5 చోట్ల నివసిస్తూ ఉంటాడట ఆ స్వామి. ఆ వేళే చెప్పోయా అని అక్షరుడిగా మాకు చెప్పాడట స్వామి. ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాడట స్వామి? 5 రూపాల్లో గోదావరి కూడా చెబుతుంది మనకు. ముందు 5 భాషలలో కూడా ఒక్కొక్క భాషలో ఒక్కొక్క స్థానాన్ని గురించి చెప్పింది మనకు అమ్మ గోదావరి తల్లి. అలా చెప్పినటువంటి దానిలో ప్రకారంగా గోదావరి ముందుపడే శ్లోకాలలో కూడా ముందు శ్లోకంలో మార్గరి తిందని చెప్పి వాళ్ళ శీర్షాన పురుషానం చెప్పి ఆ శీర్షాన్ని అక్కడ ఎక్కడ ఉంటాడో పరమపదంలో ఉన్నటువంటి స్థానం మొట్టమొదటి స్థానం అది. పరమపదం ఇక్కడ అతల వితల సుతల తలాతల రసాయన మహాతల భూలోక ఉపరిలోకి 14 లోకములకు పైన, సత్యలోకానికి పైన, వైకుంఠ లోకానికి పైన, ఆ పైన ఆ
ముత్తాత, ఆ పరమపద వాసుదే నాకు ముత్తాతగా చెప్పండి అని చెప్పాడు. అది ముత్తాత ఉన్నటువంటి స్థలం. మరి రెండవ స్థలం ఎక్కడ ఉంటాడట? మనందరం కూడా భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం చేత, ఆచార్య యొక్క మంగళాశాసనం చేత శంఖచక్రాలతో మనము సమానమైనట్లయితే, ఆ రామానికి సంబంధికులుగా మనందరం ఉన్నట్లయితే, ఆ రామాను చెప్పినటువంటి మార్గంలో ఉంచినట్లయితే మనందరం కూడా మోక్షాన్ని కావాలని ప్రార్థిస్తున్నాం కదా. ఆ మోక్ష స్థానమే వైకుంఠ స్థానము. ఆ వైకుంఠంలో పాలకల్లో ఆదిశేషుని పైన చక్కగా ఉండబడి ఉన్నటువంటి స్వామి తన పాదంలో తన లక్ష్మీదేవి పాదాలతో అలా నిరంతరం కూడా క్షీరసాగరంలో ఉన్నటువంటి స్వామి ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ వైకుంఠ వాసుడే రెండవ వారు తాతగారు. ఆ స్థానమే తాతగారుగా చెప్పండి అని చెప్పారట స్వామి. అలా మూడవ స్థానం ఎక్కడ అంటే ఎప్పుడైతే భక్తులు దుఃఖంలో జీవిస్తుంటారో, రాక్షసత్వం పెరిగిపోతుందో, మానవత్వం తగ్గిపోతుందో, ఆ రాక్షసత్వాన్ని సంహరించడానికి చెప్పి అప్పుడప్పుడు ఎప్పుడైతే భక్తులకు బాధలు కలుగుతాయో ఆ భక్తులను రక్షించడానికి, రాక్షసులను సంహరించడానికి అన్నట్టుగా అనేక అవతారాలు ఎత్తుతూ ఉంటాడు. అలాంటి అవతారాల్లో రాముడిగా, కృష్ణుడిగా, నారదునిగా, వామనుడిగా, పరశురాముడిగా ఇలా అనేక అవతారాలు ఎత్తుతూ మనందరినీ కూడా రక్షిస్తూ ఈ ధర్మ సంస్థాపన చేస్తున్నటువంటి స్వామిగా విభోగంలో ఈ లోకంలో అవతరించిన స్థానమే మూడవ స్థానంలో చెప్పారు మా స్వామి గారు. అలా మరి నాలుగవ స్థానం ఎక్కడ ఉంటుందా? ఆ స్వామి ఇందువలనందు లేనని సందేహం ఎందుకు ఎందెందు వెతికిన నందుగలనని చెప్పి ప్రహ్లాదుడు తన తండ్రి అయినటువంటి వారు అడగగానే ఇక్కడ అక్కడ కాదు స్వామి, నా స్వామి ఇక్కడ ఉన్నాడు అక్కడ ఉన్నాడని కాదు, ఇచ్చట అక్కడ కాదు, పైన కింద కాదు, ఇందువలనందు లేడని ఎక్కడ చూసినా అక్కడ, ఎందులో చూస్తే అందులో, ఎక్కడంటే అక్కడ కనిపిస్తాడు మా స్వామి అని చెప్పగానే ఆ హిరణ్యాక్షుడు దానికి స్తంభంలో కనిపిస్తాడనగానే ఆ స్వామి భక్తుని యొక్క గెలుపే నా గెలుపు అన్నట్టుగా ఆ స్తంభం నుంచే నాశముగా అవతరించినటువంటి స్వామి మా స్వామి. ఆ స్థానమే ఆ విధంగా ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాడట అంతటా మనలో కూడా ఉంటాడు, బయట ఉంటాడు, అంతర్యామిగా ఉన్నటువంటి స్వామి నాలుగో స్థానము అన్నమాట. సరే స్వామి ఇలా చెబుతున్నారు కానీ ఎక్కడో పరమపదవాడుతున్నాడు, వైకుంఠంలో ఉన్నాడు, విభవంలో ఉన్నాడు, అంతర్యామిగా ఉన్నాడు అంటే మాకెవరికి కూడా కనిపించరు కదా. మేము మరణ తర్వాత మాకు అదృష్టం ఉన్నట్లయితే పరమపదానికి వస్తే అక్కడ ఉన్నటువంటి స్వామి ఉండగలుగుతాము. రామానుజుడు అనుగ్రహం ఉన్నట్లయితే ఆ స్మరణానంతరం మళ్ళీ వైకుంఠంలో వెళ్ళి ఆ వైకుంఠంలో ఉన్న స్వామిని దర్శించగలుగుతాము. ఆ తర్వాత విభవంలో అంటారా, అప్పుడు మేము పుట్టామో లేదో తెలియదు, చూసామో లేదో తెలియదు, ఇది కలియుగము. మరి ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నావు, ఎక్కడ ఉన్నావు, నీకు ఎలా చూడాలి అని అడిగితే ఆ స్వామి మళ్ళీ చెబుతున్నాడట. కలియుగంలో మొట్టమొదటిగా మన అందరికీ కూడా దర్శనం ఇవ్వడానికి చెప్పి ఆ స్వామి మొట్టమొదటిగా వైకుంఠవాసునిగా తాను శేషంపై పడుకొని వైకుంఠంలో ఏ విధంగా అయితే ఉంటాడో అటువంటి విగ్రహ రూపాన్ని ముందుగా బ్రహ్మదేవుడు ఈ విధంగా మనం అడిగినట్టుగా అడిగితే ఆ స్వామికి బ్రహ్మదేవుడికి ఆ విగ్రహ రూపంలో ఉన్నటువంటి తన ఆత్మ రూపంలో నుంచి తనకు తానుగా తన విగ్రహాన్ని ఇచ్చాడట. ఈ విగ్రహమే నేను అని చెప్తే అప్పుడు ఆ బ్రహ్మ అనేక సంవత్సరాలు యుగాలుగా పూజలు చేస్తూ ఆ తర్వాత ఈ భూమిపై ఈక్షా వంశం వచ్చిన తర్వాత ఆ విగ్రహాన్ని ఈక్షా వంశంలో ఉన్న వారికి ఇస్తే వారు ముందుగా పూజలు చేస్తూ వారు ఆరాధన చేస్తున్న తర్వాత ఆ తర్వాత విభీషణుడికి ఇస్తే ఆ విభీషణుడు మన తమిళనాడులో ఉన్నటువంటి శ్రీరంగ క్షేత్రంలో ఆ విగ్రహాన్ని ప్రతిష్టాపన చేయడం జరిగింది. అలా శ్రీరంగంలో ఉన్నటువంటి విగ్రహమే మొట్టమొదటి అర్చా విగ్రహము అని చెప్పాడట ఆ స్వామి. అప్పటి నుండి కూడా ఈ భూలోకంలో విగ్రహ రూపంలో నేనుంటాను, విగ్రహంలో కాదు విగ్రహమే నా అవతారము కలియుగంలో చెప్పాడట. అందుకే ప్రత్యక్షముగా మనందరికీ కూడా విగ్రహ రూపంలో ఆ స్వామిని చూస్తూ స్వామిని ఆనందిస్తూ ఆ స్వామిని అమ్మవారు చూస్తుంటేనే మనకు ఆ రూపంలో ఆనందం అనేది మనకు కలుగుతుంది. ఎప్పుడైతే మనకు దుఃఖం కలిగినా బాధ కలిగినా ఒక్కసారి ఆనందానికి వచ్చి ఆ స్వామిని చిరుమందహాసాన్ని చూసినట్లయితే ఆ స్వామి మన కష్టాలను కూడా తొలగించి ఆ స్వామిని రక్షిస్తాడనేటువంటి ఆత్మస్థైర్యం మనకు లభిస్తుంది. అలాంటి స్వామి ఈ విధంగా ఉన్నటువంటి స్వామి ఇప్పుడు ఈ రూపంలో ఉన్నటువంటి స్వామిని ఇచ్చి పెళ్లి చేయండి అని చెప్పి ఆ స్వామి మనందరూ చెప్పాడట. మరి గోత్రం ఏమని చెప్పారట? అచ్యుతాయ నమః, అది నా గోత్రముగా చెప్పమని చెప్పాడట స్వామి.
మాటలు రావు. విని విని ఆనందం పడలేకపోతుంది. స్వామి యొక్క గొప్పతనాన్ని, స్వామి ఏ విధంగా ఉన్నారో వైభవాన్ని చాలా ఆనందిస్తున్నాడు. అమ్మవారు ఆనందిస్తున్నారు, అక్కడ ఉన్నటువంటి బంధువులందరూ కూడా ఆనందిస్తున్నారు. అంటే ఆనందంలో ఆటకాలం అంటే మీకు ఆనందం లేదా? అమ్మవారిని చేసుకోవడానికి మీకు ఆనందం లేదా? చాలా ఆనందంగా ఉంది. మాకన్నా ఎక్కువ ఆనందం మీరు అనుభవిస్తున్నారు. ఎక్కడైనా అమ్మాయిని మాకున్న ఆనందం కంటే మీకు ఎక్కువైన ఆనందాన్ని చూసి మేము సంతోషిస్తున్నాం. మీ మౌనమే మీ అంగీకారాన్ని మేము మధ్య మధ్య ఉన్న వాళ్ళు కదా, అమ్మవారిని అడుగుతారు ఒక్కసారి. వాళ్ళు అడిగి వాళ్ళకి ఇష్టమైతే మేము చెప్తాం. ఎందుకంటే ఇవాళ ఇప్పుడు వాళ్ళ అనుమతిని నేను చేయలేము. ఎందుకంటే బలవంతం చేసే కష్టం లేదు. ఒక నిమిషం టైం ఇవ్వండి. ఈ అమ్మవారు డౌట్ కొంచెం ఆలోచిస్తున్నారు. సంశయం ఉన్నది. ఈ సంశయాలన్నీ దూరం చేసేటువంటి బాధ్యత మాది. మీరు ఎన్ని రకాల సంశయాలున్నా అన్ని రకాల సంశయాలను దూరం చేసి మా అమ్మవారిని తీసుకొని వెళ్ళేటువంటి బాధ్యత మాది. ఓకే, మీరు అంత సహాయం చేస్తే మా అమ్మాయి గారికి సిద్ధమే. లక్ష్మీ వెంకటరమణ ఇంకేమైనా మాట్లాడరా? ఇచ్చేద్దామంటారా అమ్మాయి? ఓకే, తెచ్చేద్దామా? మాకు ఇక్కడ మా పెద్దలు కొంచెం ఉన్నారు. అబ్బాయి కొంచెం నల్లగా ఉన్నాడు కదా, ఏమంటారు? నీలివర్ణం అంటేనే అనంత విశ్వానికి ప్రతీక నీలం, అనంత విశ్వానికి ప్రతీకమైన వాడు మా స్వామి. మా స్వామి కడుపుని సంశయం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మీకు ఏం అవసరం లేదు. మా అమ్మవారిని అడుగుతున్నారు కాబట్టి మేము మా స్వామి వారికి ఏం కట్నం ఇస్తారని అబ్బాయి తరఫున మేము అడుగుతున్నాం. కట్నకాలంలో కూడా గదనం ఉన్నది. ఇంకా కొత్తగా మా అమ్మాయే బంగారం లాగా ఉన్నారు అమ్మాయిలు. ఇంకా ఏం కట్టగా పిల్లలు కూడా బంగారం అలా ఇద్దరికి మా అమ్మవారి కూడా మధ్యలో ఎంత బంగారం ఉన్నప్పటికీ కూడా మేము తీసుకోవడానికి మాకు ఎటువంటి అభ్యంతరం లేదు. మా లోకంలో తీసుకొని పెడతాం. మా దగ్గర ఉన్నదంతా కూడా అమ్మవారికి కాబట్టి మా దగ్గర ఉన్నదంతా అమ్మవారికి ఇస్తాం. కానీ మీ అమ్మవారికి అక్కడ వచ్చిన వారు అదే అమ్మవారు భూలోకానికి వెళ్ళింది, నా తండ్రి రాదని చెప్పారు. ఎంతో గొప్పవారని చెప్పుకోవడానికి మాత్రం ఓహో వాహనాలు చుట్టూ కూర్చోవడం చెప్పారు, ముచ్చట్లేమో చెప్పారు. కనీసం ఏమాత్రం బంగారం కూడా పెట్టకుండా పంపారు అని చెప్పి భక్తులందరూ కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి నిత్యులు భక్తులు అందరూ కూడా అయ్యో అని మాట్లాడుతుంటారు. ఆ మాట రావద్దు అని ఉద్దేశంతో అడుగుతున్నాం తప్పితే మీరేదో బంగారం పెడతారని ఆశతో కాదమ్మా. అందుకని చెప్పి ఏమేమి బంగారం పెడతారో చెప్పి నాకు తీసుకుని వెళ్ళడానికి మేము కూడా పెళ్లి చేసుకునే స్వామి కాబట్టి చుట్టుపక్కల వాళ్ళు పట్టించుకోకుండా మా అమ్మవారిని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటారనుకుంటే ఎటువంటి సంశయం ఉండదు. మేము అమ్మ వాళ్ళతో పాటు మరీ లక్షణమైన అమ్మవారు మా అమ్మవారు కుటుంబంలో ఇచ్చి పంపిస్తాం. అలా మాకు ఉట్టి చేతులతో మాట్లాడి పంపము. మా శక్తిని చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళని పట్టించుకోవద్దు అనేటువంటిది మాకు తెలుసు. కానీ వివరంలో ఉన్నప్పుడు రాజులుగా ఉన్నప్పుడు రాజ్యంలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఎన్నో రకాల మాటలంటే ఆ మాటలు చక్రవర్తిగా పట్టించుకొని పాపం మళ్ళీ శ్రీకాకుళం అడవిలో ఉంటాడు. అటువంటి పరిస్థితి మళ్ళీ రావద్దన్న ఉద్దేశంతో అడుగుతున్నామే తప్ప మనకు లేదు ఆయన. కాబట్టి ఎంతో కొంత బంగారాన్నో రాజ్యాన్నో ఏదో ఒకటి ఇచ్చి పంపించవలసిందిగా మనం చెప్పినాం కదా ఇక మేము ఉట్టి చేతులతోనైతే అమ్మవారిని పంపిస్తాం. లక్ష్మీ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద ప్రియకాంతాయ కళ్యాణే జయత్య శ్రీ వెంకటనివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం మంగళాదావనమరే పదాదాయ పురోగమై సర్వైశ్వపూర్వైరాచార్యై సత్కృతాస్తు మంగళం. లక్ష్మీ వెంకటరమణ గోవింద మా అమ్మవారి తరఫున వచ్చిన వాళ్ళు ముందే మాల తీసుకున్నారు. అమ్మవారు
మమ్మల్ని మాల వేస్తే వరుణ్ణి మెచ్చిన తర్వాత మేము మళ్ళీ మేము వేయడం జరుగుతుంది. వరనిశ్చయం. लक्ष्मीचरणलाक्षाङ्कदाक्षे बृहस्पतवक्षसे मंगलाय श्रीराय मंगलम् प्रियकान्ताय कल्याणजय वेङ्कटेशाय श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मंगलम् मंगलाशासनपरिवाराय सर्वैश्वर्यपूर्वैराचार्यै सकृताय
ఆద్యంతరిం పురతః తత్వా అంగారాజ్ఞానం యోజ్య పురాభ్యాం పవిత్రాభ్యాం నిర్దాన్యాం మూలే పులకాగారం దిశూర్య పవిత్రయంత్రం విశ్రస్య అవకృష్ణ శ్రాయాగాంధర్వానగ్నోదసత్య ఓం శ్రీం గురభ్యై నమః విద్యాక్షం గురుయోగయ అమృతేవత్య దర్భాత్మకై విధాయ చక్రముద్రాంగధరే పూర్ణోదగే దృష్ట్వా సంభ్రాయ సర్వపంచకృతమూర్తేన దృష్ట్వయో మూలం మూలేన మధ్యమధ్యేన అగ్రమగ్రేణ ఆత్మమధ్యేన సంప్రత్య ఓం సహస్రారం భటో సామస్నోదసత్య ఓం ముదాయ ముదాయ ముదరికర్మణాయ ముదరాయ ముదాయ క్షీణప్రదండాయ వజ్రదేవదాయ ఏకావిదాయ వజ్రభద్రాయ కాస్తే విలాసే నమః ఇంద్రాయ మాత్రే మాయమాయ ఈశానాయ నమః ఓం శ్రీధరాయ నమః మునిమాయ నమః శ్రీవాయ నమః లోకప్రియ నమః ఈశానాయ నమః అజే మన్యస్వ అమదే మన్యస్వ ప్రదే మన్యస్వ దేవవిరక్తాధావి పంచదశ విరామోగ్ర దుదే చన్న ముస్లిముదయ లక్ష్మీ రామలద ధ్యాయంతృదే మూలే ధూయాదు ఉదబోధవేకం కామగతలే ఆశీర్వాదాయ నిరులే నిగమాభ్య ఓం ప్రజాపతయే స్వాహా ఇంద్రాయ నమః ఓం సోమాయ స్వాహా ఇదం సోమాయ దక్షిణోపదేవమే స్వాహా ఇదం ఓం భూర్ స్వాహా ఇదం ఓం స్వాహా ఇదం ఓం స్వాహా ఇదం ఓం స్వాహా ఇదం ఏకమం నమః సత్కారం నమః నమః జగదరం నమః జగదరం స్వాహా ఓం
वासुदेवाय वासुदेवं येषु मूलमन्त्र पंचसूक्तः आवाय सर्वदेवतावनाञ्च कर्म करिष्यामि इति संकल्प्य ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा ओम नमो 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 वासुदेवाय स्वाहा नारायणाय स्महे वासुदेवाय नमः ओम ह्रीं ह्रीं स्वाहा 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 तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा ओम नमो वेंकटेशाय 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 स्वाहा महे रामासाय देवहि तन्न श्रीनिवास प्रचोदयात् स्वाहा ओम ओम ये 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 स्वाहा हरे सर्वसिद्धै देवी तन्नो धरा प्रचोदयात् स्वाहा ओम नीं नीलाय 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 स्वाहा ओम महादेवस्महे भूतके देवी तन्नो नीला प्रचोदयात् स्वाहा ओम रम सहस्रार 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 स्वाहा शिवाय स्महे महाज्वालाय देवी कन्नचक्र प्रचोदयात् स्वाहा ओम विश्वक्सेनाय 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 स्वाहा स्महे विप्रान्ताय कन्नचाक्र प्रचोदयात् स्वाहा ओम गरुडाय 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 स्वाहा स्महे द्वनपक्षाय देवी तन्नो गणपतोदयात् स्वाहा ओम हरिवरगरुडाय 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 स्वाहा स्महे वायुपुत्राय देवी तन्नो हनुमान प्रचोदयात् स्वाहा ओम सहस्रदेशा भूतः सहस्राक्ष सहस्रपात् तभोर्विश्वदोर्त्वा अत्यधिनात् स्वाहा पुनरेवेद सन्दर्भं यद्भूतं विश्वसौख्यं सदावत्तदेशानाय नेनाय भवते स्वाहा एतावानस्मिहारोद्धारणाकुशपूरुषः पादोऽस्यां विश्वभूतानि वास्यां पृथिवी स्वाहा शिवारोधादिभ्यः पादोऽस्यां पुनः ततो विष्णुचक्रां दुर्धारणादनेभिः स्वाहा अस्माः धुराढजायता विराजवती पुरुषः प्रजापतिरिष्यतावश्यात् भूलोः स्वाहा यत्पुरुषेरभिनाः देवा यज्ञमन्वता रङ्गवत्यादि राज्यं श्रीपैक्मन्त्रस्य स्वाहा भक्तास्यादिप्रदयः सप्तसुरक्षताः देवाय यज्ञं तन्वाना भक्तं पुरुषः स्वाहा तद्यज्ञं दरिद्रोचन्नो पुरुषया पुरुषः ये देवायन्त साक्षादृश्रे स्वाहा स्वाहा चित्रासर्वतः संभृताद्यं अशोकोश्लाकुष्टग्रेवाभ्याम् आरण्याग्राम्याश्रे स्वाहा स्वाहा जिज्ञासर्वतः जुषस्सामाजिग्रे गङ्गाग्रे स्वाहा जुतस्वाजायिता स्वाहा अस्मादश्वाजायन्त एकेजोपयान्तः प्राभोवति स्वाहा स्वाहा जाताजाय स्वाहा यत्पुरुषं यदुः यथा विकल्पय सुखमस्य गौराहुला भूमातावृते स्वाहा रामोस्यामादे आहुलादिनक्षतः पूर्वस्य द्वेषः अध्यावधूलाय स्वाहा इन्द्रवामभोजातः विश्वभोजोजायिता मुखान्तरसाक्षिष्या ब्रह्माध्वजाय स्वाहा नाभ्यान्तरिक्षं देशमोर्जोर्जामध्यावधे भवतः तथालो कामोदय स्वाहा वेदाहमेदं पुरुषमहान्तम् आदित्यवरसुतारे सर्वानुभावधीरः नामान्तरोदिनास्ते स्वाहा नाथाप्रसराचरणाधार चक्रपुरिद्रामदस्रः तमेवद्वारमदेहोदे नान्यप्रदानायुधे स्वाहा विद्येकवैदेवानाय भगवान्यामुदे रामोन्मार्पन्ते चक्रभूरिकाद्यं देवा स्वाहा ओम
ओम ब्रह्मणे स्वाहा
ओम सुधाय स्वाहा ओम रत्नाय स्वाहा ओम माधवाय स्वाहा ओम वासुदेवाय स्वाहा ओम शंकराय स्वाहा ओम अनिरुद्धाय स्वाहा ओम अनिरुद्धाय स्वाहा ओम प्रद्युम्नाय स्वाहा ओम दिवसाय स्वाहा ओम रमाय स्वाहा ओम योगमाय स्वाहा ओम ईश्वरी स्वाहा ओम योगाय स्वाहा ओम युषी स्वाहा ओम करुणी स्वाहा रत्नाय स्वाहा सत्याय स्वाहा विज्ञानी स्वाहा अयोगाय स्वाहा विद्यामय स्वाहा ओम व्याप्ते स्वाहा ओम कांते स्वाहा ओम रुचे स्वाहा ओम सिद्धाय स्वाहा ओम विजयाय स्वाहा ओम जयाय स्वाहा ओम शिवाय स्वाहा ओम शांति स्वाहा ओम विघ्ने स्वाहा ओम विघ्ने स्वाहा ओम गजने स्वाहा ओम पत्ने स्वाहा ओम गुणे स्वाहा ओम लग्ने स्वाहा ओम शालिने स्वाहा ओम वज्रे स्वाहा ओम जाय स्वाहा ओम लग्ने स्वाहा ओम वाय स्वाहा ओम विजय स्वाहा ओम रणाय स्वाहा ओम वाय स्वाहा ओम वेराय स्वाहा ओम विग्रहाय स्वाहा ओम राय स्वाहा ओम दाक्षाय स्वाहा ओम मृगाय स्वाहा ओम वामनाय स्वाहा ओम विकर्णाय स्वाहा ओम धर्मेन्द्राय स्वाहा ओम गुणाय स्वाहा ओम वृत्राय स्वाहा ओम पूर्णाय स्वाहा श्राक्षाय स्वाहा ओम अनुराय स्वाहा ओम विजयाय स्वाहा ओम विजयाय स्वाहा विजयाय स्वाहा ओम रमाय स्वाहा ओम रवाय स्वाहा ओम विजयाय स्वाहा ओम विजयाय स्वाहा ओम वज्राय स्वाहा ओम वज्राय स्वाहा ओम जयाय स्वाहा ओम जयाय स्वाहा ओम रात्रे स्वाहा ओम रात्रे स्वाहा सर्वे देवी विश्वासदेव्य स्वाहा इंद्रियवत्तुता अमलेवत्तुता सर्वेवत्तुता देववेदत्ताधारी ओम सुधरते उपकाकर्मां जलपिण्डं तप्रोगतमिदरवां निक्षिप्य ओम नमो सप्तदिक्
अच्युतं मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन यद्दुतन्तो मया देव परिपूर्णं तदस्तु ते अनेन यथा संकल्पिता होमेन यदर्चितं भगवान् सर्वात्मका अग्निस्ता श्रीमन्नारायण पूर्णांतं हवनं यस्मया कृतं द्रव्यहीनं क्रियाहीनं मंत्रहीनं भक्तिदं तत्सर्वं क्षम्यतां देवादीनां ममात्मनात् कुरु यज्ञेश्वरा सुप्रेता सुप्रसन्ना वरदो भवतु साष्टाङ्गं प्रणम्य वाजानां भूमिदेवावलम्बनं त्वयि विप्रदेववन्दां त्वमेव शरणं विभो विचित्रात्य व्यस्तहस्तं प्रणमेत् लक्ष्मी वेङ्कटरमण गोविन्द भगवतार्यवाद्यात्मन नैवेद्यार्थं कुर्यात् मुखे आगमनीयं समर्पयामि प्रोक्ष परिशिष्ट धावन लावन सुरमुद्रादर्श हम विग्रह स्वाहा मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि अमृतमस्तु अमृतो प्राणवते हस्तरक्षा पादरक्षा मुखप्रक्षालनं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि ताम्बूलार्तेन अक्षतानि समर्पयामि मंगलमहा नीराजनं दर्शयामि श्रियकान्ताय कल्याणनिलये श्री भगवतो देवदेवोत्तम श्री भगवान महानायकस्य देवदेवस्याजगत्पुलिमनः जगदक्षणात्मदेवस्याः श्री भूनिराज में श्रीमद् वेंकटेश्वर स्वामिनः वार्षिक ब्रह्मोत्सवाङ्गभूतं नित्यानन्दसमाप्ति समये वेदहित्यादि पुराण प्रबन्धादि अवधारय प्रथमतः ऋग्वेदम् अवधारय अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं कोटारं रत्नराजमं हरिः यजुर्वेदमवधारय अर्हपाल यजुर्वेद हरिः ओम ईशत्ते धेत्वा वायवस्तो वायवस्त्र देवातविदाता सूर्यक्रमाकर्मणा आप्या यद्वत्नियामा देवभागा मूर्जास्पते भयस्पते प्रजापते रवे व्या यक्ष्मावावस्तेन ईशतमागतं सोर्त्रसहेते परिवर्णतो विवाहस्मिन्नो पदोस्याधवैः
स्वस्ति अधर्वेदमवधारयात् अधर्वेदं हरिः ओं शन्नो देवेन विष्णा आपो ओम मित्र्याग्रेव्या हरे नमः वच्चात् नारायणाय गुरुवरिष्ठात् गोविन्देकाक्षरं नमः दिव्ये अक्षरे नारायणाय वच्चाक्षराणि एतद्वै नारायणाष्टाक्षरं पदं यो हामै नारायणाष्टाक्षरापदमध्येवे अनमभूतस्वनायुरेवे विन्दते राजाय स्फोटोक्तं ततो सर्वमस्ते ततो सर्वमस्ते य एवं वेद इत्युपनिषदो हरिः ओं स्वस्ति यस्मिन् विन्यस्य भारं निवेदितां जङ्गमस्तावराणां लक्ष्मीनारायणाभ्यां विविधोच्चकारान् विहारान् आरोग्यं बोधिमायो तुमिहरोना इत्यदास्तावदं वः तत्सत्यस्वस्थं यदेच्छवन्ति ॐ स्वस्ति विष्णु सहस्रनाम पारायणम् अवधारयात् विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम् ॐ शङ्खवृन्दकीर्तके शारदर्वागदाधरः प्रधानवाय रक्षोभ्यः सर्वप्रहरणाय शङ्खवृन्दकीर्तके शारदर्वागदाधरः प्रधानवाय रक्षोभ्यः सर्वप्रहरणाय ॐ स्वस्ति ओम स्वस्ति आधो कल्पसूत्रमवधारयात् कल्पसूत्रम् अथकर्मणाचार्याचार्य गृह्यतावदगायना पूर्वपक्षः पुण्याहेजो कार्याणि यज्ञोपवीतिना प्रदक्षिणम् ओम स्वस्ति गृह्यसूत्रमवधारयात् गृह्यसूत्रम् अदादस्यामयाचारिका धर्मन् वाख्यास्यामः धर्मज्ञासमया प्रमाणं वेदाश्चाचितवरो वर्णः ब्रह्मणा क्षेत्रीय वैश्यसूत्रा तेषां पूर्वता पूर्वो जनते श्रियाः ओम स्वस्ति क्षेत्रमहत्यं वेङ्कटाद्रिसंस्थानं ब्रह्माण्डे नास्ति किञ्चन वेङ्कटेशसमोदेवो न भूतो न भविष्यति ओम स्वस्ति ते श्री वेङ्कटाचलमहत्यमवधारयात् वेङ्कटाचलमहत्यं तत्त्वयो विदितं किञ्चित् त्रिषु लोकेषु विद्यते तथा प्रियं तव पुष्पो वैस्नेहाशास्त्रभो तद्विहारोक्तं स्थानं रमणीयं विलोक्यते आश्चर्यप्रभवं स्थानं तत्सं नास्ति पूर्वले तव पादप्रभूताय गङ्गाया चैव दक्षिणे दिग्भागे दण्डकारण्ये विशदैवोज्जलनिधे दक्षिणामुखे चापि दक्षिणे तडागते पूर्वापि पश्चिमे भागे पञ्चमीयोजननिधे रमणीयमिदं स्थानं क्रीडायोग्यं विभोगवा तत्रत्य सर्वे तपस्वाध्याय वर्जिता आदित्यादयता चैव पश्यन्ति शरणं च अनुसमाधैर्येण साधव्यं भवदाहरे दोलतानि सुधा कक्षलोकलो भविष्यति चक्रवर्ती मुक्तं तत्त्वमया निश्यते अनुग्रहाय तस्यापि तत्तस्यास्यामहं मुने इति श्री ब्रह्माण्डपुराणे तीर्थखण्डे वेङ्कटाचलमहत्ये भगवन्नारा संवादे श्री वेङ्कटाचल महिमार्वकं नाम प्रथमोऽध्यायः ॐ स्वस्ति यल् प्रबन्धमवधारयात् प्रबन्धम् ओयिन्नाज्ञानमं पुल्लाजपो मधुपुडम्बं इन्निन्ननेर्वै इनियामराये उयिरलप्पां यन्निन्नयोनिमुवाय विरन्दा इमयोरुदलैवा मेरिन्दुदट्टारुलाय अडियेन श्रियं विज्ञापमे ओम स्वस्ति भगवद्गीतामवधारयात् भगवद्गीता यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र माधव धनुर्धरः तत्र श्रीयोगो निर्वाणी निर्मलमः यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र माधव धनुर्धरः तत्र श्रीयोगो निर्वाणी निर्मलमः ओम स्वस्ति प्रबन्धमवधारयात् प्रबन्धम् அகல்கில்லே நிறையவன் அல்வியில் மங்கை துணை மாறுபா எதிரியில் முன்னோடி ஆழ்வாடி எங்கையில் பரப்பும் கண்ணங்கள் திருவேல் கடத்தானே
அகலில்லே நிறைவென்று கல்வேல் மங்கை மாறுபா மூணு கையால் என்னை ஆழ்வானே எதிரையில் வரணும் கண்ணங்கள் அடிக்கு மருந்து அடியார் வாழ் நின்றால் படுக்கையில் பெருமானை குருவும் பிறவும் முழுப்பார் அடிக்கு மருந்து அடியார் வாழ் படுகையில் பெருமானை குருவும் பிறவும் முழுப்பார் சொன்னால் ஆயிரத்து திருவேங்கடத்து இவை பத்தும் பிடித்தா பிடித்தாது பெரியவானால் இல்லாது அல்வா பிடித்தே ஓம் ஸ்வஸ்தி பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாண்டு